Dear students, today we will be discussing about permutation and combination, which is an important content of quantitative aptitude examinations. Permutation and combination is an important topic for +1 mathematics. The concepts and basics of permutation and combinations are discussed in detail in my previous 4 NCERT +1 videos, namely 7.1, 7.2, 7.3 and 7.4. Here we will be discussing the shortcuts which will be very useful for competitive examination like Engineering Gate, JE, KEEM, Bank PO, CBI, MBA, Railway and etc. The questions of probability are built upon the concept of permutation and combination. So it is a must be thorough with the concept of permutation and combination. First we define fundamental principle of counting. What is fundamental principle of counting? If an event can occur m different ways, following which another event occur in n different ways, then the total number of occurrence of the event in the given order is m into n. Following, a third event can occur in p different ways, then the total number of occurrence of the event in the given order is m into n into p. That is, event can occur in m different ways, another event can occur in n different ways, another event can occur in p different ways. Then by the fundamental principle of counting, total number of occurrence in m into n into p ways, and which can be extended up to n numbers, n objects. We can discuss with some examples. Then example 1. Mohan has 3 pants and 2 shirts. How many different pairs of pants and shirt can he dress up with? Let us suppose that Mohan has 3 pants P1, P2, P3 and 2 shirts, namely S1 and S2. Then the possibilities are he can dress P1 S1, that is pants 1 and shirt 1, P1 S2, pants 1 shirt 2, P2 S1, pant 2 shirt 1, P2 S2, P3 S1, P3 S2. That is 6 different ways can he dress up. That is by fundamental principle of counting, 3 pants and 2 shirts. Then 3 into 2, 6 pairs of pants and shirt he can dress up. Then example number 2. Shabanam has 2 school bags, 3 tiffin boxes and 2 water bottles. How many ways can she carry these items, choosing one each? The number of ways is equal to 2 school bags, 3 tiffin boxes and 2 water bottles. By the fundamental principle of counting, 2 into 3 into 2, that is 12 ways. Then example number 3. Find the number of 4-letter words with or without meaning which can be formed out of the letter of the word rose, where the repetition of the letter not allowed. Yes, this can be same as filling up of this 4 vacant place by this 4 alphabet ROSC. 4 letters are permissible to fill here. 4 letters are permissible to fill here. That is, if 1 letter, 4 letters are permissible. If 1 alphabet is placed here, then are 3 alphabets are remaining. This 3 alphabet is permissible to fill here. If 1 alphabet is placed here, then there are 2 alphabet is remaining. That is, 2 alphabet is permissible to fill here. If 1 alphabet is placed there, then remaining 1 alphabet which can be placed here.
then by the fundamental principle of counting, 4 into 3 into 2 into 1, that is 4 into 3 into 2 into 1, that is 24 words. Once more, നമുക്ക് ഈ 4 ലെറ്റർ കൊണ്ട്, ഈ ROSC എന്ന് പറയുന്ന ഈ 4 ലെറ്റർ കൊണ്ട് എത്ര വേർഡ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് മീനിങ്ങിൽ മേക്ക് ചെയ്യാന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 4 ലെറ്റർ എഴുതേണ്ട ഈ 4 വേക്കൻറ്റ് പ്ലേസിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് വേക്കൻറ്റ് പ്ലേസിൽ നമുക്ക് ഈ ROSCയിൽ ഏത് ലെറ്റർ എഴുതാൻ പെർമിസിബിൾ ആണ്. അവിടെ 4 എണ്ണം എഴുതാം, ഒരെണ്ണം എഴുതും. പിന്നെ 3 ലെറ്റർ ബാക്കിയുണ്ട്, അത് 3 ലെറ്ററും സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ എഴുതാൻ പെർമിസിബിൾ ആണ്. അവിടെ ഒന്ന് എഴുതും, പിന്നെ 2 എണ്ണം ബാക്കി. അത് തേർഡ് പ്ലേസിൽ എഴുതാൻ പെർമിസിബിൾ ആണ്. അവിടെ ഒന്ന് എഴുതും, പിന്നെ ഒരെണ്ണം ബാക്കി. ദാറ്റ് ഈസ് 4 into 3 into 2 into 1, that is 24 words. Then if the repetition of the letter is allowed ആണെങ്കിൽ, letter allowed ആണെങ്കിൽ, that is this first place can be filled by any one of the 4 letter. If one letter is placed here, then remaining letter is allowed, then remaining 4 letter, if one letter is placed here, then remaining 4 letter, one letter is placed here, and one letter is placed here. Then 4 into 4 into 4 into that is 256 words are made. Then example number 4. Given 4 flags of different colors, how many different signal can be generated if a signal require use of 2 flags one below the other? That is 4 flags here. If 2 flags are required to give a signal, that is the first vacant place can be filled by any one of the 4 flags. That is if one flag is filled here, that is 4 flag is permissible to fill here. One flag is placed there. If one flag is placed there, then there is 3 remaining flag. That is 3 remaining flag is placed here. Permissible to place here. One flag is filled here. Then by the fundamental principle of counting, 4 into 3, that is 12 signal can be given. Then next one, example number 5. How many 3-digit numbers can be formed from the digit 1, 2, 3, 4, 5 if the digit can be repeated? That is the first place, the 100th place can be filled by any one of the 5 letters. 5 letters is permissible to fill here. If one letter is placed here, then remaining also 5 letters. If one letter is placed, one digit is placed there, then the remaining 5 digits, and that 5 digit is permissible to fill here. That is 5 into 5 into 5. That is 125 numbers is given. We get number of ways 125 numbers can be made by this 5 letters. Then number of even numbers. That is number of even numbers. This is a unit place. This is a unit place. Unit place can be filled by any one of the 2 letter. That is 2 or 4. That is 2 letter is permissible to fill here. If one letter is placed there, then there is remaining 5 letters. That is 100th place can be filled by any one of the 5 letter. 5 letter is 5 digit is permissible to fill. Then there is also 5 letter is permissible. That is 5 into 5 into 2. That is 50 even numbers. We get 50 even numbers. Then number of odd numbers. That is the unit place can be filled by 1, 3 or 5. That is 3 number is permissible to fill here. If one digit is placed there, then remaining 5 digits, remaining 5 digits, that is 5 digits placed, 1 digit is here, 5 digit is permissible. Then remaining 5 digits, that is 5 into 5 into 3, that is 75 odd numbers and 50 even numbers, altogether 125 numbers. Then example 6. How many 3-digit number can be formed by the digit 1, 2, 3, 4, 5 without repetition? അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട്. 5 ഡിജിറ്റ് 100th പ്ലേസിൽ ഏത് ഡിജിറ്റ് 5ൽ ഏത് എഴുതാം, പെർമിസിബിൾ ആണ്. ഒരെണ്ണം എഴുതും, പിന്നെ 4 എണ്ണം ബാക്കി. 10th പ്ലേസിൽ ആ 4ൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എഴുതാം, പിന്നെ 3 എണ്ണം ബാക്കി. യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഈ 3ൽ ഏതും 3 എണ്ണത്തിൽ ഏതും എഴുതാം. അപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് 5 into 4 into 3 60 നമ്പേഴ്സ് ഈ 5 ഡിജിറ്റ് കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യാം. അതിൽ ഈവൻ നമ്പർ എത്രയുണ്ടെന്നാണ്. ഹൗ മെനി ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ, അതാണ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ്. യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ 2 or 4, അപ്പോൾ 2 നമ്പറാണ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ എഴുതാൻ പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്.
അതിൽ രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എഴുതും. പിന്നെ 5 നമ്പറിൽ 4 എണ്ണം ബാക്കിയുണ്ടാവും. അത് 4ഉം 100 പ്ലേസിൽ എഴുതാം. പിന്നെ അവിടെയും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ പിന്നെ 3 എണ്ണം ബാക്കിയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ 4 × 3 × 2 24 ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാം. Then how many odd numbers? Odd numbers എന്ന് പറയുന്നത് 1 or 3 or 5 അവസാനിക്കണം. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ 3 നമ്പർ പെർമിസിബിൾ ആണ്, അവിടെ ഒരെണ്ണം എഴുതും. പിന്നെ 5 നമ്പറിൽ 4 എണ്ണം ബാക്കി, അതിൽ 100 പ്ലേസിൽ 4 ഏതും എഴുതാം. പിന്നെ 3 എണ്ണം ബാക്കി, അത് 3 10th പ്ലേസ് എഴുതാം. 4 × 3 × 3 ദാറ്റ് ഈസ് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് അനുസരിച്ച് 36 ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും, 24 ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും. ഓൾ ടുഗദർ 60 നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, how many 4-digit numbers can be formed from the digit 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 4, 5? ഇവിടെ 0 വരുന്നുണ്ട്, 3 ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് 4-digit numbers, 4 ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്പറിന്. അപ്പം 1000 പ്ലേസിൽ ഇവിടെ ഒരിക്കലും 0 എഴുതാൻ പാടില്ല, ഈ പ്ലേസിൽ 0 എഴുതാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഈ 1, 2, 3, 4, 5 ഏതും ഇവിടെ എഴുതാം. 4 എണ്ണമാണ് ഇവിടെ പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, അതിൽ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ എഴുതും. പിന്നെ ബാക്കി 0 അടക്കം 4 എണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട്, അത് 4ഉം 100 പ്ലേസിൽ എഴുതാം, അവിടെയും ഒരെണ്ണം എഴുതും. പിന്നെ 3 എണ്ണം ബാക്കിയുണ്ടാവും, അത് 3ഉം ഏതും ഇവിടെ എഴുതാം. പിന്നെ 2 എണ്ണം ബാക്കിയുണ്ടാവും. ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഓഫ് കൗണ്ടിങ് അനുസരിച്ച് 4 × 4 × 3 × 2 ദാറ്റ് ഈസ് 96 നമ്പേഴ്സ് ഈ 5 ഡിജിറ്റ് കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യാം. അതിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്, നമ്പർ ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്, ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 or 5 അവസാനിക്കണം. അപ്പൊ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ 2 എണ്ണമാണ് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന, 1 or 5. അവിടെ 2 എണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം എഴുതും. പിന്നെ ബാക്കി ഈ 4 നമ്പർ ഉണ്ടാവും, ബാക്കി 4 എണ്ണത്തിൽ 0 1000 പ്ലേസിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ 0 ഇല്ലാതെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ 3 എണ്ണമാണ് ബാക്കി, അത് 3ൽ ഏത് എഴുതാം. പിന്നെ ബാക്കി 0 അടക്കം 3 എണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട്, ആ 3 എണ്ണവും ഇവിടെ എഴുതാം. പിന്നെ 2 എണ്ണം ബാക്കിയുണ്ടാവും, ആ 2ഉം ഇവിടെ എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് 36 ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും. 36 ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും. അതാണ് ഓൾ ടുഗദർ 96 നമ്പേഴ്സ്, 36 ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്. ദെൻ ഇത് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് വിത്ത് 0 ഓർ 10ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ. 0ൽ അവസാനിക്കോ 10ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ. ഇവിടെ 0, ഇവിടെ ഒരു ലെറ്റർ 0 ഇവിടെ എഴുതും. ബാക്കി 5 എണ്ണത്തിൽ 4 എണ്ണം ബാക്കി, 4ഉം ഇവിടെ എഴുതാം, അവിടെ ഒരെണ്ണം എഴുതും. പിന്നെ 3 എണ്ണം ബാക്കി, അതിലേത് ഇവിടെ എഴുതാം. പിന്നെ 2 എണ്ണം ബാക്കി. അപ്പോൾ 0ൽ അവസാനിക്കുക 4 × 3 × 2 24 ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതാം 0ൽ അവസാനിക്കുന്നത്. ദെൻ എൻഡിങ് വിത്ത് 2 or 4, 2ലോ 4ലോ അവസാനിക്കുന്ന എത്ര നമ്പർ എഴുതാം. 2ലോ 4ലോ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് വിത്ത് 2 or 4. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 എണ്ണം പെർമിസിബിൾ ആണ്. 5 നമ്പറിൽ 2 എണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എഴുതിയ പിന്നെ 4 നമ്പറാണ് ബാക്കിയുള്ളത്, 0 എഴുതാൻ പാടില്ല. 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ 0 പാടില്ല. അപ്പോൾ 3 എണ്ണം ഇവിടെ എഴുതാം. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 or 4 ഇവിടെ എഴുതും, അതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എഴുതും. പിന്നെ 4 ലെറ്റർ ബാക്കി, 4 ഡിജിറ്റ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും. അത് 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ 0 ആദ്യം എഴുതാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് 3 ലെറ്റർ ഇവിടെ എഴുതും, ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ എഴുതും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം എഴുതി, ഇവിടെ ഒരെണ്ണം എഴുതി, പിന്നെ 0 ഇൻക്ലൂഡിങ് 0, ഇവിടെ 3 ലെറ്റർ ഡിജിറ്റ് പെർമിസിബിൾ ആണ്. ദെൻ റിമൈനിങ് 2 ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ എഴുതാം. അപ്പൊ 3 × 3 × 2 × 2 36 നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് വിത്ത് 2 or 4. അപ്പൊ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഏതാ? ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നുകിൽ 0ൽ അവസാനിക്കുന്നത് 24 ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 2ലോ 4ലോ അവസാനിക്കുന്ന 36 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ 60 ആണ് കിട്ടുന്നത്. 60 ഈവൻ നമ്പേഴ്സും. നമുക്ക് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എത്രയുണ്ട്? നമ്പർ ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് 36. അപ്പൊ 96 ആണ് ആകെയുള്ളത്. അതാണ്, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ദെൻ ദ നമ്പേഴ്സ് എൻഡ് വിത്ത് 5ൽ അവസാനിക്കുന്ന എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടാവും? അപ്പം യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ 5 എഴുതണം. ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ, അത് പിന്നെ എത്ര ബാക്കി ഉണ്ടാവും? ബാക്കി 4 നമ്പറിൽ 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം 1000ന്റെ പ്ലേസിൽ 0 എഴുതാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അവിടെ 3 നമ്പർ എഴുതാം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ഒരെണ്ണം എഴുതും. ദെൻ ലാസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ഒരെണ്ണം എഴുതും, ഇവിടെ 3 എണ്ണം എഴുതും. പിന്നെ 3 എണ്ണം ബാക്കി ഉണ്ടാവും, ഇൻക്ലൂഡിങ് 0, അത് ഇവിടെ എഴുതാം. പിന്നെ 2 എണ്ണം ബാക്കി ഉണ്ടാവും, അത് 10ന്റെ പ്ലേസിൽ എഴുതാം. അപ്പൊ 3 × 3 × 2 ദാറ്റ് ഈസ് 18. നമ്പേഴ്സ് എൻഡ് വിത്ത് 18 ആണ്. അപ്പം 5ൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന 18 ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, 0ൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന 24 ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം 42 ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ, ഈ 5ൽ അവസാനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ 0ൽ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 5 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 5ന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് 42 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഒന്നും കൂടെ വൺസ് മോർ, ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം,
ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നത്. വൺസ് മോർ നമുക്ക് ഈ 5 ഡിജിറ്റ് കൊണ്ട് 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ 1000 ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇവിടെ 0 എഴുതാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ 4 എണ്ണം എഴുതുക, പിന്നെ 0 അടക്കം 4 എണ്ണം ഉണ്ട്, പിന്നെ 3 എണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട്, പിന്നെ 2 എണ്ണം. അപ്പം 96 നമ്പേഴ്സ് എഴുതാം. 96 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് 36, ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ 2ലും 4ലും അവസാനിക്കുന്നതും 0യിൽ അവസാനിക്കുന്നതും 2ആയിട്ട് കാണണം. അപ്പോൾ 0യിൽ അവസാനിക്കുന്നത് 24ഉം 2ലും 4ലും അവസാനിക്കുന്നത് 36ഉം, അങ്ങനെ 60 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ 5ൽ അവസാനിക്കുന്ന എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടാവും? 18 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5ൽ അവസാനിക്കുന്ന 0യിൽ അവസാനിക്കുന്ന 5ൽ അവസാനിക്കുന്ന 18 നമ്പേഴ്സ്, 0യിൽ അവസാനിക്കുന്ന 24 നമ്പേഴ്സ്, ഓൾ ടുഗദർ 42 നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ. Then example 8. How many 5-digit telephone number can be constructed using the digit 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appears more than once? 67ൽ തുടങ്ങണം, 5 ഡിജിറ്റും വേണം. അപ്പോൾ 67ൽ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ, ഈ വേക്കൻറ്റ് പ്ലേസിൽ ഒരു 6 എഴുതും, ഈ വേക്കൻറ്റ് പ്ലേസിൽ 7 എഴുതും. പിന്നെ 10 ഡിജിറ്റിൽ 8 ഡിജിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട്, അത് 8 ഏതും ഇവിടെ എഴുതാം. പിന്നെ 7 ഡിജിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട്, ആ 7 ഏതും ഒരെണ്ണം ഇവിടെ എഴുതാം. പിന്നെ 6 ഡിജിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട്, അത് ഏതും ഇവിടെ എഴുതാം. അപ്പോൾ എത്രയാണ്? 1 × 1 × 8 × 7 × 6 336 ടെലിഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം ഈ 10 ഡിജിറ്റ് കൊണ്ട് 67ൽ തുടങ്ങുന്നത്. ദെൻ example number 9. A coin is tossed 3 times. The outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടോസിങ്ങിൽ എത്ര ഔട്ട്കം ഉണ്ടാകാം? 2 ഔട്ട്കം ഉണ്ടാകാം. സെക്കൻഡ് ടോസിങ്ങിൽ എത്ര ഔട്ട്കം ഉണ്ടാകാം? 2 ഔട്ട്കം ഉണ്ടാകാം. തേർഡ് ടോസിങ്ങിൽ 2 ഔട്ട്കം ഉണ്ടാകാം. ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഓഫ് കൗണ്ടിങ് അനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കം 2 × 2 × 2 8. ദെൻ ഫാക്ടോറിയൽ നൊട്ടേഷൻ. The notation n factorial represent the product of n natural numbers. The symbol n factorial read as n factorial n or n factorial. 1 × 2 × so on n minus 1 × n is equal to n factorial. Also we define 0 factorial equal to 1. 0 factorial എപ്പോഴും നമ്മൾ 1 ആയിട്ട് എടുക്കണം. Then definition permutation. Permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time. പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. അതിൽ n ഓബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഒന്നുകിൽ എല്ലാ ഓബ്ജക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ 6 ഓബ്ജക്റ്റും എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Then what is combination? A combination is a selection of some or all of a number of different objects. കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു n ഓബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് 6 ഓബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. only selection, not arrangement. Permutation is an arrangement. Combination is a selection. Remark. In a combination, the order of selection of the object is immaterial. Order immaterial ആണ് കോമ്പിനേഷനിൽ. Remark. The difference between permutation and combination of the object is that order does matter in permutation. Permutation order important ആണ്. While it does not matter in case of combination. Combination selection മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഒരു സപ്പോസ് എക്സാമ്പിൾ. Now let us select 3 objects from 4 given objects, say A, B, C, D. A, B, C, D എന്ന് പറയുന്ന ഈ 4 ലെറ്ററിൽ നിന്നും 3 ലെറ്റർ എടുക്കണം. കോമ്പിനേഷനിൽ ഏതൊക്കെ എടുക്കാം? A, B, C എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കാം. A, B, D എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കാം. A, C, D എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കാം. B, C, D എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കാം. അപ്പം 4 കോമ്പിനേഷനാണുള്ളത്. ഈ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിൽ നിന്ന് 4 കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കാം. അതാണ് 4 കോമ്പിനേഷൻ. 4 കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 4C3 എന്നാണ് പറയുന്നത്. 4C3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ 4ൽ നിന്ന് താഴേക്ക് 3 പ്രാവശ്യം 4 × 3 × 2, താഴെ 1ൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് 3 പ്രാവശ്യം 1 × 2 × 3, ദാറ്റ് ഈസ് 4. ഇതാണ് ആ 4 ഓബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് 3 ഓബ്ജക്റ്റ് 4C3 ഡിഫറെന്റ് വേസിൽ എടുക്കാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. 4. ഇനി പെർമ്യൂട്ടേഷൻ നോക്കാം. എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സെലക്ഷനിൽ അത് നമുക്ക് പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എ ബി സി, എ സി ബി, ബി സി എ,
BSc, BCA, CAB, CBA. അപ്പോൾ ABC എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെറ്റർ 6 ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടോറിയൽ 3 ടൈംസ് നമുക്ക് പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 6 പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കിട്ടും. ഇനി ABD എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെലക്ഷനിൽ നിന്ന് 6 പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കിട്ടും, ഫാക്ടോറിയൽ 3 പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കിട്ടും. ACD എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അന്നും ഫാക്ടോറിയൽ 3 പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കിട്ടും. BCD എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നും ഫാക്ടോറിയൽ 3 പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ 4P3 പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കിട്ടും. 4 ഓബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് 3 ഓബ്ജക്റ്റ് പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര തരില്ല? 4P3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 × 3 × 2 24. ഇവിടെ നമുക്ക് 24 ആണ് കിട്ടിയത്. 4P3 24ഉം 4C3 4ഉമാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. 4C3യെ ഈ 4നെ ഫാക്ടോറിയൽ, അതൊക്കെ ഫാക്ടോറിയൽ 3 ആണ്. ഇത് ഫാക്ടോറിയൽ 3, ഓരോന്നും ഫാക്ടോറിയൽ 3 ആണ്. 4C3 × ഫാക്ടോറിയൽ 3 = 4P3. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ ഓരോ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്താലും അതിൻ്റെ അകത്ത് പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് തിങ്സ് 4 ഓബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും 3 ഓബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ 4C3 കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടും. അതിൻ്റെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ, ആ 4C3 കോമ്പിനേഷനിൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എത്ര ഉണ്ടാവും? ആ 4C3യെ ഈ 3 ഓബ്ജക്റ്റിനെ പിന്നെ പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 4C3 × ഫാക്ടോറിയൽ 3, അപ്പോൾ 4P3 പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കിട്ടും. 4P3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4A 3A 2, 4 × 3 × 2. 4C3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 × 3 × 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 × 2 × 3. അത് ഓർമ്മ വേണം. ദെൻ NPR, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കത് NP3 NPR = NCR × ഫാക്ടോറിയൽ R. ഈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നോ എന്നിൽ താഴെയോ ആയിരിക്കും, പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ റിമാർക്ക്, NCR = ഫാക്ടോറിയൽ n ഡിവൈഡ് ബൈ ഫാക്ടോറിയൽ n - r × ഫാക്ടോറിയൽ R. അത് ഓർമ്മ വേണം. NPR = ഫാക്ടോറിയൽ n ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫാക്ടോറിയൽ n - r. ഇതാ NCR ഈ ഫാക്ടോറിയൽ R കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ NPR കിട്ടും. NC01 അത് ഓർമ്മ വേണം. NCN that is also equal to 1. NCR = NCN - r. ഇതുവരെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. NCR = NCN - r. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. 16C3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16 മുതൽ താഴേക്ക് 13 പ്രാവശ്യവും 1 മുതൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 1 മുതൽ 13 വരെ എഴുതണം. അതിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി 16C ഇതണ്ട n - r, ഇവിടെ 16 - 13 എഴുതുക. 16C13 = 16 - 13 that is 16C3. 16C13 = 16C3. അപ്പോൾ എത്രയാ? 16, 15, 14 divided by 1 × 2 × 3 that is 560. ഓർമ്മ വേണം. Then example number 10. How many chord can be drawn through 21 points on a circle? ഒരു സർക്കിൾ എടുത്തു, സർക്കിളിൽ 21 പോയിന്റ്സ് എടുക്കുമോ? ഇങ്ങനെ 21 പോയിന്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കോഡ് വരയ്ക്കാനാണ്? 2 പോയിന്റ് എടുത്താലേ ഒരു കോഡ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 21 പോയിന്റിനകത്ത് നിന്ന് 2 പോയിന്റ് വീതം എത്ര തരത്തിൽ എടുക്കാന്നാണ്. ഹെൻസ് നമ്പർ ഓഫ് കോഡ്സ് = 21C2. 2 പോയിന്റ് വീതം എത്ര പോയിന്റ് എടുക്കാം? 21 പോയിന്റിൽ നിന്ന് 2 പോയിന്റ് വീതം എത്ര പോയിന്റ് എടുക്കാം? 21C2 that is = 21 × 20 divided by 1 × 2 that is 210 കോഡ്സ് വരയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ 210 കോഡ്സ് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ. ദെൻ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം തിയറം. ദ നമ്പർ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് n object where P1 object are of first kind, P2 are of second kind, Pk are of kth kind, then the rest are all different kind. Then the permutation is equal to n factorial divided by P1 factorial into P2 factorial into Pk factorial. ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതാ എക്സാമ്പിൾ 11. ഹൗ മെനി നമ്പർ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് അലഹബാദ്. അപ്പം അലഹബാദിൽ നിന്നും എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് എത്ര പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കാന്നാണ്. അലഹബാദിൽ 9 ആൽഫബറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം 9 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എഴുതും മുകളിൽ. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് എത്രയുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. ഇതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് എ എത്രയുണ്ട്? 1, 2, 3, 4. അപ്പൊ താഴെ 4 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എഴുതണം. പിന്നെ എൽ എത്രയുണ്ട്? 2L, 2 L ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ
അലഹബാദിനെ നമ്മൾ എത്ര തരത്തിൽ പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഈ 4Aയും ഒരേപോലെ സിമിലർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ഈ 4R ലൈക്ക് ഇതാണ് P1 ഓബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് ആണ്. എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേപോലെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 4A, അത് സിമിലർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് 1 2 3 4 എടുത്തു. പിന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് 2L ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എടുത്തു. അപ്പോൾ 9 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 2 ഫാക്ടോറിയൽ, that is equal to 5 into 6 into 7 into 8 into 9 divided by 2, that is 7560. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ലെറ്ററും കൂടെ പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? 9 ഫാക്ടോറിയൽ ആയിരിക്കും. ഡിഫറൻ്റ് അല്ല, 2Aയും ഉണ്ട് 2Lയും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് 9 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 2 ഫാക്ടോറിയൽ. ഇനി നമ്മൾ വിചാരിക്കുക 2B ഒരു 3Bയും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം ആ 3Bയും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അല്ല. അപ്പം 3 ഫാക്ടോറിയലിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് 1 ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതിൽ ഈ ഫോർമുലയ്ക്കകത്തുനിന്ന് ഈ ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഈ ഫോർമുല, ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുല. ഈ ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് P1 ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ എടുത്ത പോലെ P1 ഒരേപോലെയുള്ള എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും. ഇനി ഒരേപോലെ ഇല്ലാത്ത ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡിവൈഡിൽ വരെ ഒരു പ്രാവശ്യമോ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ 1 ഫാക്ടോറിയൽ താഴെ എഴുതൂല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഈ P1 പ്ലസ് P2 പ്ലസ് PKയും പിന്നെ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ N കിട്ടണം, മുകളിലുള്ളത് തന്നെ കിട്ടണം. ഇവിടെ 4ഉം 2ഉം കിട്ടി. 4 പ്ലസ് 2 6 കിട്ടി. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് 3 ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയായിരിക്കാം 3 ലെറ്റേഴ്സ്? H, then B, then D. അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ H'ും Bയും Dയും ഓരോ പ്രാവശ്യം പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 9 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 1 ഫാക്ടോറിയൽ 1 ഫാക്ടോറിയൽ 1 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എഴുതാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതൂല. അങ്ങനെ ഈ 1 ഫാക്ടോറിയൽ 1 ആയതുകൊണ്ട് അത് എഴുതുന്നില്ല. അത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മ വേണം. Then example 12. How many numbers lies between 100 and 1000 can be formed with the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5 if the repetition of the digit is not allowed? 100 മുതൽ 1000 വരെയുള്ള എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടാകാം? 100 മുതൽ 1000 വരെയുള്ള 3 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 6 ഡിജിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര 3 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 6 ഡിജിറ്റ് കൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ 3 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഫോം ചെയ്യുന്നിട്ട് അതിനകത്ത് 0 ഫസ്റ്റിൽ വരുന്നത് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 100ന്റെ പ്ലേസിൽ ഇതിൽ 6 എണ്ണം പെർമിസിബിൾ ആണ്. 0 വരുമ്പോൾ 2 ഡിജിറ്റ് ആവുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ച് കളയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 6 എണ്ണം എഴുതും ഇൻക്ലൂഡിങ് 0. പിന്നെ ഇവിടെ 5 എണ്ണം എഴുതും. പിന്നെ ഇവിടെ 4 എണ്ണം എഴുതും. അപ്പോൾ 6 into 5 into 4 ഡിജിറ്റ്സ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഇതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ 0 ഫസ്റ്റിൽ വരുന്നത് എത്രയാണോ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും. അപ്പോൾ 100ന്റെ പ്ലേസിൽ 0 വെക്കും. പിന്നെ ബാക്കി എത്രയാണോ ഉള്ളത്? ബാക്കി 5 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 5 നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ 3 ഡിജിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിലുണ്ട്. ഈ 6 into 5 into 4 3 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ 0 വന്നതെല്ലാം 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. 0 വന്ന് എത്ര 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടെന്നാണ് നോക്കുക. അപ്പോൾ 100ന്റെ സ്ഥാനത്ത് 0 വന്നത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക. പിന്നെ 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 10ന്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്ര എഴുതാം? 5 എണ്ണം എഴുതാം. ഈ 5 എണ്ണം എഴുതാം. യൂണിറ്റിന്റെ പ്ലേസിലോ 4 എണ്ണം എഴുതാം. അപ്പം ഈ 6 5 30 4 120 നമ്പേഴ്സിൽ 20 നമ്പേഴ്സ് 2 ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ 6 ഡിജിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ 120 നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി. അതിൽ 20 നമ്പേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് 0 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ 2 ഡിജിറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ 120ന്ന് 20 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 100 3 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ 6 ഡിജിറ്റ്സ് കൊണ്ടും 3 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാക്കും. 0 ആദ്യം വരുന്നത് 100th പ്ലേസിൽ വരുന്ന 0യും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുണ്ടാകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 0 ഫസ്റ്റ് 100ന്റെ പ്ലേസിൽ വരുന്നത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളയും. ഓക്കെ.